ویلکم بیک جی. ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنی عید کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے مزے مزے کی گفتگو ہو رہی ہے. علی بھائی کی تھوڑی نوک جھونک بھی ہوتی رہتی ہے اور آف دی کیم بھی ہم یہی باتیں ڈسکس کر رہے تھے, لیکن اس کے ساتھ ہی خوبصورت سی شخصیت کا اضافہ ہوا ہے ہمارے سیٹ پر. تو سب سے پہلے علی میں ان کا تعارف کروا دوں. بالکل جی بالکل. ہمارے ساتھ موجود ہیں سائمہ احمد صدیقی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ عید مبارک. بہت پیاری لگ رہی ہے ماشاء اللہ. تھینک یو سو مچ. آپ سب کو بھی عید مبارک. تھینک یو سو مچ. اور سائمہ کا تعارف یہ ہے کہ یہ آر جے ہیں, اینکر پرسن ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کا اپنا ایک پروڈکشن ہاؤس ہے انہی کے نام سے, سائمہ احمد صدیقی کے نام سے. اور ہم جانیں گے کہ پروڈکشن ہاؤس میں کس طرح کا کام ہوتا ہے, ان کی پروفیشنل لائف اور پرسنل لائف, خاص طور پر عید کے جب اس طرح کے اوکیزنز اور ایونٹس آتے ہیں تو اس میں کیسی مصروفیات ان کی ہوتی ہیں. تو سائمہ سے ہی آغاز کرتے ہیں. سائمہ, ظاہرہ پوزیشن ہے, ان مہمانوں سے ہماری یہ گفتگو ہو چکی ہے, تو آپ کا جو عید کا دن ہوتا ہے وہ بھی کیا مصروفیات بھرا ہوتا ہے پروڈکشن ٹیم سے ریلیٹڈ, یا پھر اس کو آپ پریفر کرتی ہیں کہ عید کے دن کو فیملی کے ساتھ گزارا جائے, ریکارڈنگز کو اور باقی سب چیزوں کو تھوڑا بریک دے دیا جائے؟ کس طرح سے میرا ایسا ہے, فرسٹ آف آل میں یہ بات بتاؤں کہ میرا گھر ہی میرا پروڈکشن ہاؤس ہے. یعنی میں نے اپنے بزنس کو, اپنی تمام تر چیزوں کو گھر کے اندر ہی جو ہے وہ سیکیور کیا تاکہ فیملی بھی ڈسٹرب نہ ہو, گھر ڈسٹرب نہ ہو, اور جو بھی آپ کا پروفیشن ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے. اور میں یہی بات کہنا چاہوں گی کہ رائز اینڈ شائن کے نام سے میرا پوڈ کاسٹ ہے ماشاءاللہ. اور وہ میں نے اس لیے بھی کیا کیونکہ ہر چاہے وہ بچہ ہو, بڑا ہو, یا پروفیشن کی بات کی جائے, وہ سب رائز اور شائن کرنا چاہتے ہیں. تو جو بھی آرٹسٹ ہو یا کوئی پولیٹیشینز ہو یا کوئی ڈفرینٹ کرائٹیریا کے لوگ ہوں, تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ ہر طرح کے لوگوں کو انگیج کر لیں. اور اس میں یہ کہ فیملی بھی ہوتی ہے ساتھ ساتھ سب سے پروفیشن, کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے خواتین کا کچن کا بڑا رمضان میں بڑا سلسلہ رہا, تو وہ سب بھی ایکٹیویٹیز ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. تو الحمدللہ دونوں چیزیں بڑی پیرالل اور ایکول چل رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور عید کا اسپیشلی کیا ہوتا ہے سائمہ, کہ عید کے پہلے دن کو, دوسرے دن کو, تیسرے دن کو کس طرح سے ڈیوائڈ کرتی ہیں فیملی کے اندر یا آپ کے امپلائیز کے ساتھ؟ پہلا دن تو آپ کو پتہ ہے آپ کے گھر ہوتا ہے ساری چیزیں, پھر ان لاز ہوتا ہے سیکنڈ ڈے, پھر تھرڈ ڈے ہمارے اپنے فرینڈ سرکل ہوتا ہے. تو سب کو باری باری آپ جب ٹائم دیتے ہیں نا, اور ایک بات یہ ضرور کہوں گی آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو ہی کہ آپ جب بیلنس لے کر چلتے ہیں نا تو پھر کوئی رشتہ ڈسٹرب نہیں ہوتا. اور آپ اپنے اندر اگر یہ کوالٹی رکھتے ہیں تو آئی تھنک کہ وہ سب چیزیں جو ہے وہ ایکولی چل رہی ہوتی ہیں. اور خاصا مشکل کام ہوتا ہے یہ بیلنس والا. یہ سوال میں نے حضرت سے بھی کیا تھا کہ یہ بیلنس کس طرح سے ہوتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اسی سے گفتگو آگے بڑھا لیتے ہیں. بالکل, یہ بلکہ بیلنس کی بات کر رہے ہیں, اور زندگی میں سجاد سمرو صاحب سے زیادہ کون بتا سکتا ہے یہ بات صحیح. سجاد صاحب, بڑا بیلنس کس طرح رکھا جاتا ہے؟ دیکھیے ابھی جو آپ نے بریک سے پہلے بات کی تھی نا, لڑائی جھگڑا بھی نہ ہو, تو میں بھی نہ ہو, دونوں گھر خوش ہوں, پسند اور ناپسند, جیسے آپ نے پسند سے شادی کی, آپ نے ارینج میرج کی. دیکھیے یہ آپ کی نیتوں کے اوپر ہے. سب سے پہلے تو آپ کتنے سنسیئر ہیں کہ آپ نے جو کسی سے پسند سے شادی کی ہے یا آپ نے ارینج میرج کی ہے. ہمارے پاس یہ معاشرے کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ آپ چاہے پسند سے کریں یا ارینج میرج کریں, آپ بہت جلدی اس سے اکتا جاتے تھے. کہ اللہ نے قرآن کے اندر ایک عورت اور مرد کو ایک دوسرے کی کھیتی قرار دیا ہے. مطلب اتنا بڑا رشتہ قرآن کے اندر اللہ نے دیا ہے. تو یہ پھر ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ پھر آپ اس کو لوگوں سے یا نہیں سمجھتی ہے کہ بیویاں بھی, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا یہ معاملات ہمارے چلتے ہیں. لیکن دیکھیں جب آپ کی نیت عمل ہو, عید کا دن میں چاہ رہا ہوں, بیویاں نہیں سنبھلتی, اس میں مطلب کیا ہے اس بات؟ سر اس کا مطلب یہ کہ آج کا جو ہمارا جو معاشرہ ہے نا, زیادہ تر موبائل فون کے بڑے جھگڑے ہیں, بہت سارے مسائل ہیں. ٹک ٹاک لے لیں, سوشل میڈیا آپ کہیں بھی لے لیں. اگر شوہر کو نہیں پسند کہ وہ میری بیوی جو ہے وہ اپنا ٹک ٹاک بنا کے اپنی نمائش کرے, تو پھر بیوی کا کام ہے کہ پھر اس پہ سٹاپ لگا دینے چاہیے. لیکن عدم برداشت, زیرو ٹالرنس ہو گیا. بالکل. اب پرابلم یہ ہوتا ہے نا اسی بات پہ کہ جب لڑکی کی ماں اور بہنیں اس کو کہتی بھائی کوئی بات نہیں, چھوڑو, ناراض نہ, آ جاؤ گھر پہ, ہم بیٹھے ہوئے نا, 2 دن کے بعد پھر بھابیاں تانے دیتی ہیں نا, پھر اپنے شوہر کی یاد آتی ہے. تو میرا کہنے کا مطلب کیا ہے, انما الاعمال بالنیات, آپ کی نیتوں کا دار و مدار, آپ کی عمل کا دار و مدار آپ کی نیتوں پہ ہے. جب آپ کی نیت میں ہے نا, تو پھر میری 2 فیملیاں ہیں الحمدللہ, ایکولیٹی رکھی ہے. میں ایک دن ایک گھر میں ہوں تو ایک دن بلا نہا. اب عید کا بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس گھر پہ بھاری ہے تو وہاں پر کھانا بنتا ہے, اس گھر پہ بھاری ہے تو کوئی اس میں دنیا کا کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے. اگر یہ ہوتا تو اللہ قرآن میں فرماتے نہیں نا. تو یہ تو بالکل آسان چیز ہے, لیکن وہ ہماری نیتوں کے اوپر ہے. ہم چاہیں گے تو اس کو ہم بد سے بدتر بنائیں گے, اور ہم چاہیں گے تو اس کو اتنا عالیشان بنائیں گے کہ پھر وہ خوشبو آپ کی زندگی کے اندر بکھر جائے گی. تو دوسروں کے لیے اگر ہم کام کریں گے تو ہمارے گھر جو ہے اس کے اندر برکت بھی ہوگی, ہمارے مال میں برکت ہوگی, ہماری جان میں برکت ہوگی, ہماری اولادوں میں برکت ہوگی. تو اللہ پاک نے ایک سسٹم دنیا کے اندر رکھا ہے ایکوالٹی کا, کوئی دنیا کا مشکل کام نہیں ہے. اور آپ کی تو چونکہ نیت صاف ہے, ابھی بھی صاف ہی ہے الحمدللہ, سب کی نیت صاف ہے. اسٹاپ بھی نہیں کیا آپ نے.
سر آپ کی نیت صاحب نہیں ہے کیا ایک چیز ہے سستی ہے آپ کی. آپ کے شو میں جو ہے نا سروت بھائی والی بات جو ہے سجاد صاحب کر رہے ہیں آج, سجاد بھائی والی باتیں آپ سروت صاحب سے کرا دیں. آپ بتائیں آپ کی سستی ہے یا نیت صحیح نہیں ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ میں نہ میں جاپان گیا نہ میں انگلینڈ گیا, میں کہیں پہ بھی نہیں گیا, اس لیے میں نہیں ہو سکی. ہاں جب کہتے ہیں نا جس عمر میں دل پھینکنے کا ٹائم ہوتا ہے تو الحمدللہ میری شادی ہو گئی تھی 21 سال کی عمر میں. اچھا اچھا ماشاء اللہ. ہاں پھر اس کے بعد ٹائم ہی نہیں ملا, پھر اپنی فیملی مطلب وجہ یہ ہے کہ ٹائم نہیں ملا آپ کو. نہیں ٹائم یہ ہے کہ سوٹیبل ٹائم پر شادی ہو گئی. شادی ہو گئی 21 سال کی عمر میں شادی ہو گئی تو اللہ کا شکر ہے, اللہ پاک نے جو ہے بڑا اچھا رکھا ہوا ہے اور بڑا زبردست خوش ہیں. ہاں الحمدللہ اللہ پاک نظر و بس سے بچائے. آمین. 17 گھر میں آپ کی سال ہو گئے چلتی میری ہے شادی کو, 16-17 سال ہو گئے, دونوں کی چلتی ہے. نہیں یہ جو بات نہیں دو بات ہم بھی باہر آ کے بتاتے ہیں کہ ہماری چلتی ہے, لیکن دیکھیں گھر جو ہے نا گھر زیادہ جو ہے ایک ہمارے والد صاحب کی ایک طریقہ کار بنا ہوا ہے گھر پہ, اور گھر میری والدہ اور میری وائف جو ہے الحمدللہ مل کے چلاتی ہیں اور اللہ پاک نظر و بس سے بچائے. کہ 16-17 سال ہو گئے, نہ میری وائف کبھی لڑائی نہیں ہوئی آپ کی؟ مجھ سے لڑائی ہوئی ہے نہ میری والدہ سے لڑائی ہوئی ہے. یہ حقیقت ہے, اگر اس پہ آپ بولے کہ ایسا ہو نہیں سکتا, ایسا ہو چکا ہے. آرگومنٹ تو ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں چار برتن ساتھوں میں بجنا تو ہوتا ہی ہے. برتن نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں. میری والدہ ماشاءاللہ بہت زیادہ میری والدہ سلجھی ہوئی ہیں, بہت سلجھی ہوئی ہے میری والدہ, اور میری وائف بھی اللہ کا شکر ہے وہ بالکل اپنا گھر سمجھ کے سمجھتی. جو والدہ بولتے اچھا والدہ حکم بھی نہیں چلاتی. ہمارے جیسے ہوتا ہے نا نئی نئی شادیاں ہوتی تو بہنیں ہوتی ہیں یا ساس جو ہوتی ہیں جس کے ساتھ چلے میری والدہ, وہ بولتے ہیں گاڑی میں تم پیچھے بیٹھاؤ گے, میں آگے بیٹھ کے جاؤں گی بیٹے کے ساتھ. تو میری والدہ نے پہلے دن بولا کہ اب ہم بیٹھتے تھے پہلے, ٹھیک ہے اب تمہاری شادی ہوگی, اب تمہارا حق ہے اپنے شوہر کے برابر بیٹھے, ہم اپنے شوہر کے ساتھ بہت گھوم چکے ہیں, تو میرے بیٹے کے ساتھ تم بیٹھو گی. تو یہی چیز ہوتی ہے کہ پہلی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروعات ہوتی ہے, جب وہی نہیں ہوا تو پھر آگے کی چیز. لڑائی جھگڑا شائستہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ ظاہر ٹی وی پہ بیٹھ کے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کیونکہ گھر بھی جانا ہے انہوں نے, تو اس طرح کی اچھی باتیں کر رہے ہیں. سر آپ حضرت آپ کی بھی کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا؟ لڑائی جھگڑے ہوتے ماشاءاللہ. دیکھا یہ ہے, یہ جینوئن بات ہے, یہ جینوئن بات ہے. اور دوسری بات ہے لیکن ہار تو مان لی ہوگی ظاہر ہے آپ ہی نے, اور کون مانا؟ ہار نہیں, ایک بڑی اچھی بات ہے, بیلنس والی بات کی, انڈرسٹینڈنگ والی بات کی ہے نا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں سمجھتا ہوں کہ میں غلطی پہ ہوں, میں گلٹی ہوں, میں باہر چلا گیا اور بعد میں تھوڑی دیر بعد جا کے ٹیمپریچر نیچے آ ہی جاتا ہے نا, فوراً کوئی دعوت کر لی, کوئی اس طرح کا آئس کریم منگا لی, کمپنسیشن آفر کر دیتے ہیں. نو پرابلم. تو اکثر بیشتر پھر 23 سال الحمدللہ ماشاءاللہ سے 2 بیٹیاں ہیں, دونوں بیٹیاں ہیں, ایک بیٹی کی رہ گئی تو شادی ہوئی ہے, پوتا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک میری بیٹے کی شادی بلوچوں میں ہے, ایک لاہور میں ہے, پنجاب میں. لیکن آپ دیکھیں ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. وائف کی ٹریننگ تربیت ماشاءاللہ سے ایکسیلنٹ, خدا کی قسم. کبھی اگر میں نے کہا جنت میں پہلی ملاقات بھی اسی سے ہونی ہے. جاپان والی کو پیچھے کر دیا, جاپان والی کو پیچھے کر دیا, وہ ایسا ہوئی نہیں نا اس سے. نہیں تو ہو سکتا ہے جنت میں پہلی ملاقات ان سے ہو جائے. یاد آتی ہے وہ یاد آتی ہے تو شداغا. اچھا اگر بھابھی غصے میں ہو تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں ہوتا, خاموشی اختیار کرتا ہوں. خاموشی سب سے عقل مند آدمی کی نشانی ہے. آپ ویسے بھی عام روٹین میں جھگڑا ہو رہا ہو, کہیں پہ بھی ہو, مجھے تھوڑی سی اللہ تعالیٰ میں ڈاکٹر کے پاس گیا, میں نے کہا یار اس کو سخت بنا دو یار, دنیا کے حساب سے بنا دو اس دل کو. اب رحم دلی ہے, قرآن حدیث کو پڑھا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ انسان سب سے عظیم انسان وہ ہے جس کے اندر رحم دلی ہے. ابھی جیسے آپ نے لڑائی جھگڑے کی آپ بات کر رہے تھے, حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی سنت ہے, اور جب منانے جا رہے تھے تو کہنے لگے یار وہ چھوٹا ہے میں بڑا ہوں, لیکن جب وہ انہوں نے پہل اس لیے کی تھی کہ اس کی وہ ثواب میں لے لوں کہ جنت میں جانے کے راستہ, جنت میں وہ پہلے جائے گا جو صلح میں پہلے قدم اٹھائے گا, حساب کتاب میں وہ آگے رہے گا. کل میں ایک بیان سن رہا تھا, جیسے ابھی ہم لوگ رمضان میں عید گزار کے آئے, اب عید میں بیٹھے, ایک جو چیز جو ہماری سب سے خرابی ہے وہ شاید میں آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا, میں ویسے ہی بولتا ہوں کہ غیبت جو برائیوں کی جڑ ہے. وہ کل میں بیان سن رہا تھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے غیبت اگر کرنی ہے, جو گناہ کما رہے ہو آپ ہے نا, تو آپ وہ غیبت اپنی ماں کی کرو. میں تھوڑا ٹینشن میں آ گیا, پوری بات نہیں سنی تھی نا میں نے, غیبت ماں کی کرو. کہ نہیں یار دیکھو ہم دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں, جب آپ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے نا تو آپ کی جو نیکیاں آن لائن ٹرانسفر ہو چکی ہوں گی اس کو جس کی آپ برائی کر رہے ہوں گے. آپ اپنی ماں کی کرو گے تو اپنی نیکیاں
दुनिया में उसने तुम्हारी कितनी खिदमत की है ना, अपने मुंह का निवाला भी खिलाया, तो अब उसकी खिदमत करो, ग़ीबत करनी तो माँ की करो ताकि तुम्हारी नेकियां कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ग़ीबत से मुझे याद आया कि ख़वातीन ज़्यादा करती हैं, मर्द आपको क्या लगता है? नहीं, हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, जिसको जैसा मौका मिलता है वो गीबत करता है। ये हकीकत जहाँ जिसको मौका मिला, जहाँ नहीं उमन होता ये है ना कि ये कोड नहीं कर सकते कि 4-5 लड़कियां साथ बैठी हुई हैं तो वो गिबत कर रही होंगी। सबकी अपनी अपनी एक नेचर होती है। अच्छा, कराची में क्योंकि मर्द गिबत कम करते हैं, क्योंकि 4-5 अगर लड़के हैं तो 4-5 के मुंह में गुटखा है, बात ही नहीं कर रहे। ये बिल्कुल सही बात की है, लेकिन ये हकीकत है। देखिए, अगर आप ये बात करते हैं ना कि ख़वातीन या हज़रात, आजकल यही है कि गॉसिप्स का ज़रा ज़्यादा रिवाज हो गया है, मीटअप्स होते हैं, लोग मिलते हैं, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है, जो अगर मैं अपनी बात करती हूँ, जहाँ किसी तीसरे की बात होती है तो फिर मैं साइड इख्तियार कर लेती हूँ। तो कहते जो है ना उसकी बात करें, सबसे अच्छी बात। हाँ, सबसे खामोशी से। ये भी नहीं कि आप किसी को बोल दें, आप साइड से खुद ही चले जाएं, दैट्स इट। जब अब जैसे हम सब यहाँ मौजूद हैं, हमने अपनी अपनी बात की है, कुछ है, उससे आपका दिल भी खुश होता है, आप अपनी भी बात कर रहे होते हैं। जो नहीं है उसकी बात करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। कोशिश यही की जाए कि अपनी ज़ात से जितना बच सकते हैं, अदरवाइज हम सब इंसान हैं, खता का पुतला है, कुछ ना कुछ सिलसिले। हम लोग जितने भी यहाँ मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे सुलझे पढ़े लिखे लोग हैं। हालांकि डॉक्टर साहब चले गए, हम नहीं बात करेंगे उनके बारे में। सब खामोशी। तो आज के दौर में ग़ीबत को ग़ीबत थोड़ी समझा जाता है, जैसे बोलनी गॉसिप बात कर रहे हैं, तो ग़ीबत का नाम लोगों को कि ग़ीबत होती क्या है। आज के लोगों को पता ही नहीं कि ग़ीबत होती क्या है। कह रहे हम तो बात कर रहे हैं यार, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और फिर हम ये भी एम्फसाइज करते हैं कि ये तो उसने कहा था, तो मैं कोट कर रहा हूँ। और किसी एक लफ्ज़ से किसी की दिल आज़ारी हो जाए ना, क्योंकि आपके साथ एक अच्छा वक्त होता है। अगर कोई आपके साथ बैठा है तो डेफिनेटली आपका एक अंडरस्टैंडिंग लेवल है, तो वो आपके साथ बैठा है ना। और वरना फिर आप, मैं समझती हूँ, अगर दिल नहीं मिलता या दिमाग है तो आप फिर काम भी ना करें साथ। अच्छा, ईद के दिन के हवाले से सुमरा साहब, ज़ाहिर है टाइम बहुत कम मिलता है आम दिनों में आपको, ईद पर ड्रामे फिल्में इनका भी शौक है आपको? सर हर आदमी को शौक है, ज़ाहिर होना बिल्कुल है। नेटफ्लिक्स देखते हैं, जितनी भी सीरीज़ वगैरह हैं, एक्शन मूवी हैं, सब देखते हैं बिल्कुल। लेकिन अब टाइम इतना नहीं रहा है। अब ज़्यादातर क्या करते हैं, अब जैसे ईद के दिन, पहले दिन तो आपको पता है कि वैसे ही गुजर जाता है, दूसरे दिन भी दावतें होती है, तो अमूमन ये होता है कि फिर अगर आप सो के उठें तो रात के टाइम पे अगर आपने कोई थोड़ा टाइम मिल गया आपको, तो इस तरीके से आम दिनों में भी फिर यही कर रहे होते हैं। सिर्फ रमज़ान में पाकिस्तानी ड्रामाज फिल्में ये भी देखते हैं? सर पाकिस्तानी ड्रामाज ज़्यादातर तो सोशल मीडिया भी देखता, क्योंकि घर में तो टाइम मिलता नहीं है टीवी देखने का। टीवी देखता कौन है? मोबाइल पे ही जो ना सारी चीज़ें आप देख रहे हो, तो सारा सोशल मीडिया का ही जो है ना वो दौर है। तो अब हम खुद भी अगर आपके कभी प्रोग्राम वगैरह में आते हैं, जो रमज़ानों में भी आए, इससे पहले भी आए, तो फिर हम क्या करते हैं कि फिर वो फिर यूट्यूब से लेके फिर हम उसको आगे शेयर भी कर रहे होते हैं, फिर हम देख भी रहे होते हैं। तो सारे हमें एंटरटेन होने के लिए क्या करते हैं? एंटरटेन होने के लिए सर ज़्यादातर तो आप यही बचाए, सोशल मीडिया आपके हाथ में, आपने अपना सोशल मीडिया चेक कर लिया, ज़्यादा से ज़्यादा आपने मूवीज़ देख ली, सीरीज़ देख ली, तो अमूमन यही सारे अब काम रह गए हैं। अदरवाइज़ बाकी इसके अलावा तो पंचायतें ही आपकी लाइफ में ख़त्म नहीं होती। अभी आपने जो गॉसिप की बात की है, तो ये तो अब जैसे शारिक जमाल हमारे MP हैं, इन्होंने भी ये बात की ना कि लोगों को पता, लोगों को सब पता है, लोग अनाज खाते हैं, जो जानवर घास खाता है उसको भी सब पता है, अल्लाह ने उसको भी अकल दी है, लेकिन हम तो इंसान हैं। हमारे यहाँ पर मसला ये है कि जब तक हम, अब आप एंकर है ना, ये एंकरों में भी मसले हैं, MPS में भी मसले हैं, चाहे हमारी खुद की पार्टी के हो, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी भाई मतलब ये ना कि आप खानदान में भी देख लें, एक घर के अंदर अगर 5 भाई हैं तो उनकी भी दिमाग अलग अलग होते हैं, बिल्कुल तो बहनें वो भी अलग अलग होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि अगर ये चीज़ हमारे माशरे से ख़त्म हो जाए ना, तो इतना फ़ायदा है ना कि लोग अगर सब, आप अपने मरे भाई का गोश्त खा रहे हैं ना, एक दूसरे, यही है बिल्कुल। लेकिन अब आजकल तो लोग अपने माँ बाप की ग़ीबत करते हैं, तो फिर बाकी तो रिश्ते। सर मैं बिल्कुल ज़्यादा सीरियस मैंने कहा वो ना हो जाए, फिर लोग कहेंगे कि ना ईद के दिन भी। हजरत जी, मैं एक बात करना चाह रहा था, बड़ी अहम, चूँकि वो भूल जाऊँगा, बहुत ही अहम सर बात है, चूँकि आप ये करके गए थे। दुरिंदर टाइप की फिल्में देखते रहते हैं आप, ज़ाहिर आपने मान लिया था सर, इसलिए वो बात कर रहा हूँ। ज़ाहिर एंटरटेनमेंट सबका हक है, ड्रामा भी देखते हैं लोग, फिल्में भी देखते हैं, तो पाकिस्तानी हॉलीवुड अब भी मौका मिलता है, देखते हैं आप? कॉलेज के ज़माने में देखी हो शायद, तो ड्रामे फिल्मों से दूर रहता हूँ। पाकिस्तानी ड्रामे भी नहीं? मुझे ज़्यादातर जो हिस्टोरिकल, जैसे सल्तनत उस्मानिया का दौर देखा। अच्छा, हिस्टोरिकल फिल्म है। हाँ, ऐसे ना जो अपनी तारीख पढ़ी, यार हम कितने तरक्की पे थे, हमारा इतना म्यार, हमारा स्टैंडर्ड इतना हाई था, हमारे अखलाक, हमारे किरदार इतने मजबूत हुआ करते थे। तो ये चला कोरोना की सदके से, सबने देखा फिर तो, कोरोना के सदके से हमने 2-2, 3-3 दफ़ा देखा होगा। ऐसा ही है। कोरोना में कोई काम और था नहीं, लेकिन ड्रामों में वो दिलचस्पी नहीं है हमारी, कोई रियलिटी के कायल हैं आप। रियलिटी के कायल हूँ। और
वहाँ भी वो मोहब्बत कर रहे होते थे यार, कितने अदब से मोहब्बत हो रही होती थी। सर अदब वाली मोहब्बत कौन सी है सर? अदब वाली मोहब्बत जापान वाली है, जापान वाली अभी आप अभी सुनने का वहाँ पर बोलने वाला नहीं, तो बता दो दे जापान वाला। मैं जापान में सोच रही हूँ जापान हुआ क्या? अच्छा आपने कहा ना ये नहीं जापान वाली मोहब्बत है, वहाँ पर मोहब्बत अदब वाली, मतलब सामने बिठा के आप जनाब से गुफ्तगू करना। हाँ ऐसे है ना, लाइव डिस्कस करते हैं क्या है किस तरह। नहीं जाहिर है मैं भी खुल के बात भी नहीं कर रहा हूँ, लेडीज भी है ना। यहाँ ऐसा तो नहीं आपने भी बात कर दी, ऐसा तो नहीं कि जापान वाली हो वो तो अदब नहीं होगा ना, हकीकत सही बात कह रहे। लेकिन ये गलती होता होती इंसान से, कोई बात नहीं, वो कॉलेज लाइफ थी जाहिर है, और जाहिर पर सब चीजें होती हैं, तो दिल जवान होना चाहिए। वो कहते हैं ना वो जिंदगी क्या है कि जिसमें कोई फसाना ना हो। अब देखें रेटिंग में आप अगर आप देखें शारी ईद के बाद मीमर की ईद ना हो जाए सर, आप देखें, आप रेटिंग में देखें, आप दुनिया के कपड़े फेंक के कपड़े या जिस तरह जो हमारा एक कल्चर है, जो हमारा एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उससे हम बाहर ही जा रहे होते हैं ना। हमने तो नहीं देखा कहीं खेतों में जाके भी हमने नहीं चेक किया कि वो उछल रहे कूद रहे, लेकिन कहने का मकसद ये, आप देखो सबसे ज़्यादा रेटिंग अगर आप जाके देखें, वो जिनके सर भी तुर्की के ड्रामे आप देखें, वो जहाँ दूसरी तरफ ख़राब होंगे तो वहाँ पे एक स्टैंडर्ड भी है उनका। तारीखी जो उन्होंने आपके पास देखने के लिए तो आपके पास बटन है ना, आप जिस जो चीज़ आप पसंद करेंगे अच्छी बुरी जो चीज़ देखना देखेंगे ना। अब जैसे जब हुजूर तशरीफ फरमाए, वो हातम ताई की बेटी को लेकर आए, बीच में बैठी हुई है, सर पे दुपट्टा नहीं था उसके, आप दाखिल हुए तो आपने सबसे पहले अपनी चादर मुबारक को उस बच्ची के डाला, तो लोगों ने कहा था ये तो काफरा है, तो आपने कहा ये बेटी नहीं। जब हमारी सोच यहाँ पर आ जाए ना कि बेटी, माँ, बहन, रिश्तों का एहसास, रिश्तों से प्यार, तो खुदाई कसम ये सब चीजें बहुत अच्छी हो जाए। बिल्कुल सही बात। सर आप भी अदबी टाइप की मोहब्बत की आपने भी कभी? जापानी है आपकी भी? नहीं मेरी तो बताया ना आपको, मेरी अल्लाह का शुक्र है अरेंज मैरिज साल में खुद ही देख के की थी, 21 साल में शादी हो गई थी, खुद ही पसंद किया था, फैमिली कॉलेज में भी कोई नहीं। ड्रामे फिल्में देखते हैं? ड्रामे फिल्में पहले देखता था, ड्रामे तो नहीं, ड्रामा जो मैंने आखिरी ईमानदारी की बात बताऊं जो देखा है मैंने पाकिस्तानी जो ड्रामा देखा है वो अल्फा ब्रावो चार्ली, धुआं, ये ड्रामे मैंने आखिरी देखे हुए, ऐनक वाला नहीं वही मैंने आखिरी देखे हुए पूरे। बाकी इसके बाद ये नए ड्रामे तफाकी वाले टाइम ही नहीं मिलता, फिल्में मैं नहीं देखता इस 2 साल में। पहले तो मैं देखता हूँ बॉलीवुड, नहीं मैं अब तो 2 साल में मिलता नहीं टाइम, मैं इंटरटेन करना होता तो मैं रियलिटी नाउ देखता हूँ, ठीक है, आपका पॉडकास्ट देखता हूँ। अब ज्यादातर टाइम जो हमारे पास बचता है ना रात को, आप फिर भी सवालों से नहीं बचेंगे तो हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ सब्सक्राइबर हैं लगे हुए। बिल्कुल तो वही देखता हूँ ज्यादातर। अब जो है ना लाजमी जो फील्ड है उसमें आपको कनेक्ट रहना है ना कि क्या हो रहा है इस्लामाबाद, क्या हो रहा है सिंध में, क्या हो रहा है, तो आप जैसे साफियों की जो पॉडकास्ट है कुछ उसको किस तरह से स्टोरी बना के कुछ अच्छे साफी, बाकी कुछ साफी हमें भी पता है ऐसे हैं कि जो मुल्क बेचने के लिए भी तैयार है और हमारी अफवाह के खिलाफ भी बोलने को तैयार है, उनको नहीं सुनता। कुछ साफी हैं जो वाकई में जाइए साफी हैं जो अपना फराइज अच्छे, उनको सुनना लाजमी होता है, आगा रहे हैं। ये भी बताइए ना, खुश शक्ल खवातीन को देख के क्या रिएक्शन होता है आपका? खुश शक्ल कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई रिएक्शन नहीं देते? क्या रिएक्शन है, बस सब माशाल्लाह, अल्लाह की तारीफ है, अल्लाह ने सबको बनाया। फौरन मुंह से निकलता है माशाल्लाह? नहीं माशाल्लाह नहीं निकलता, मैं तो क्या निकलता है? माशाल्लाह क्यों निकलेगा, ठीक है। एक तो कभी इतने गौर से देखते नहीं है कि डायरेक्ट माशाल्लाह निकले, ठीक है। सेकंड ये कि माशाल्लाह निकले, हाँ लाजमी इंसान ने सबको बनाया, मुस्कुराहट आ जाती है, सबको बनाया। मैं हर किसी, आपको देख के भी मुस्कुराहट, आपको देख के ज्यादा आती है, आपका तो आप ना देखे भी पॉडकास्ट सुन के मुस्कुराहट आ जाती है, तो मुस्कुराहट तो मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन वो फिर पाकिस्तान में अलाउ नहीं ना, वो अमेरिका जाना पड़ेगा। लेकिन आप बताइए जी, बड़ी प्यारी गुफ्तगू है, माशाल्लाह मजा आ गया। देखिए ये होती है पॉजिटिविटी। अब मैं आपको अपनी बात बताऊं, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में अब सेटल्ड हो गई हूँ, मुझे इतनी खुशी होती है कि जब सबको पता चलता है कि मैं कराची से हूँ, यानी मैं अपने कराची को ओन कर रही हूँ, और यहाँ जो रहने वाले बसने वाले मुझे देख रहे हैं, मैं उनको यही बात कहूँगी कि जहाँ आप रहते हैं ना आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है, बिल्कुल, आप जब उसको ओन करते हैं तो फिर दिल फ़ख्र से एक खुशी भी महसूस होती है कि ठीक है हम इस्लामाबाद, लाहौर में, क्योंकि मैं अपनी प्रोडक्शन से मेरे कुछ इवेंट्स होते हैं, हम CEO माइंड्स पाकिस्तान के हवाले से काम कर रहे होते हैं, तो उसमें जब लोगों को देखती हूँ कि हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, यानी जिसने अपने शहर, अपने गली, अपने कूचे को अगर ओन कर लिया वो दुनिया भर में जो है ना माना जाएगा, ये मेरा अपना मानना है। तो इसीलिए
بہت سے لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کچھ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, باہر چلے جائیں. باہر جانے والے لوگوں کو دیکھیں, پوچھیں کہ ان کی زندگی کیا ہے. ہمارے اپنے لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ لوگ تو عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ ہمارے پاکستان نے ہمیں سب کچھ دیا ہے, اس کا سمجھنا ہم پر چھوڑ دیا ہے. سم ٹائم ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے, ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے. جو ہے ایٹ لیسٹ اس پر تو صبر اور شکر کریں. جو نہیں ہے آپ اس کی تلاش میں جب لگ جاتے ہیں تو آپ پھر صرف اور صرف اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں. بہت اچھی بات کری, بہت اچھی بات کر رہی ہیں آپ, اور سماجیات پہ ظاہر قسم کی گفتگو ہونی چاہیے, لیکن ہم چونکہ عید پہ بھی ذرا سا ہلکی پھلکی گفتگو بھی ہم نے کریں شائستہ. جی میرا یہ سوال, ہم سنگنگ بھی کرتے ہیں, ہم آپ سے ضرور گانا بھی سنیں گے. سجاد سے میرا یہ سوال تھا, میں کافی دیر سے ہولڈ کر کے بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ آپ پالیٹکس میں ہیں اور ہمارے ساتھ زیادہ تر مہمان سیاست سے تعلق رکھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ سیاست میں نہیں ہوتے تو پھر کون سی فیلڈ, کون سا شعبہ, کون سا پروفیشن آپ نے اپنے لیے چوز کیا ہوتا؟ دیکھیں میں بزنس کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہوں. اچھا. اور اگر سیاست میں نہ ہوتے تو وہی, میں اپنی کمیونٹی کا پریزیڈنٹ بھی ہوں, تو وہ بھی ایک طریقے سے سیاست ہی وہی کمیونٹی میں بھی چل رہی ہے. بالکل مارکیٹ کا میں اول سٹی تاجر اتحاد کا پریزیڈنٹ ہوں, صدر اپنی کمیونٹی کا پریزیڈنٹ سنس 2018. ابھی چوتھی بار میں بنا ہوں. ایک ماشاء اللہ ہسٹری, چوتھی بار کوئی بھی نہیں آیا, تیسری بار بھی کوئی نہیں آیا. سومرو فیڈریشن کا میں چیئرمین ہوں. تو پر مطلب اگر سیاست میں نہ ہو تو اس طرف یہ چیزیں چلتی ہوئی آ رہی ہیں, کیونکہ یہ میں نے اپنے والد صاحب سے چیزیں سیکھی ہیں کہ جب ہم اللہ نے جب آپ کو کسی چیز پہ استطاعت دی ہے تو صرف یہ سے تو نہیں ہے نا کہ آپ کی نماز, روزے, ہمیں اصل جو چیز ہے وہ حقوق العباد ہے, جو لوگ نہیں سمجھتے. لوگ سمجھتے ہیں ہم اللہ یا اللہ میرا گناہ معاف کر. بھئی آپ نے وہ کام جو چھپ کے کیے, آپ کہہ رہے ہیں اللہ مجھے غلط کام کرتے ہوئے, کوئی بھی غلط کام بہت سارے ہوتے ہیں, یا آپ نے کسی کا دل دکھا دیا تو پھر اس کے لیے تو آپ کو, میں نے شارق کا دل دکھایا تو مجھے اس کے بعد جانا پڑے گا. بالکل میں نے سروج بھائی کے دل دکھایا ہے, ان کے بعد جانا پڑے گا. سائمہ کے ساتھ اگر میں نے کوئی غلط چیز کی ہے تو پھر میں چاہے پیٹ کے پیچھے بھی, اگر ان کی میں نے منہ پہ نہیں کی, یا میں نے ان کی عزت پہ بات کی, یا آپ کی عزت, دیکھیں ہمارے یہاں ہوتا یہی ہے, ہم جب کسی کے معیار تک نہیں پہنچ سکتے تو پھر کریکٹر ایسوسینیشن آپ سب سے آسان کام کرتے ہیں. آپ یقین کریں, اور یہ سب سے آسان کام ہے. بھائی علی سرور, مجھے ایک پروگرام میں ایک مثال ہے نا, انہوں نے میری مرضی کے مطابق سخت سوال کر دیے, تو میں اگر انہوں نے سخت کی تو میں بھی سخت جواب دے دوں, دیٹس اٹ, ختم. لیکن نہیں, مجھے پھر ان کی پیٹ کے پیچھے 10 جنوں کو جا کے بولنا پڑے گا یار اس کے پروگرام میں آپ نہ جائیں, یہ ایسا یا ویسا ہے, فلانا ڈمکانا. ہم کبھی بھی اپنے گریبانوں میں نہیں جاگتے. ہم یہ انگلی اگر ہماری اپنی طرف پہلے کر لینا تو یہ ذرا بہتر ہوتی ہے. اور پھر یہی بات ہے ساری, جیسے آپ نے شروع میں سوال کیا کہ پولیٹیشین نہ ہوتا, لیکن یہ کہ پولیٹیشین بننے کے بعد جو نا پھر اور زیادہ آپ کی جو نا لائف پر کمپرومائز ہو جاتی ہے. مطلب پھر آپ کی لائف آپ کے ہاتھ میں نہیں رہتی, کیونکہ جب آپ کے حلقے کے اندر اگر آپ کی خود کی پارٹی کے کوئی لوگ ہیں, اگر آپ نے ان کو دینا بند کر دیا, یا آپ ان کے امنگوں کے مطابق نہیں اتر رہے, یا آپ نے رمضان میں راشن بانٹا. بھائی راشن, زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو مستحق تک پہنچانی ہے, لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار مجھے زکوٰۃ دینی ہے, میں علی سرور راشن بانٹ رہا ہے, میں علی سرور سے راشن لے کے اپنا نام کر کے دوسرے لوگوں کو دوں, یا اس کو میں خود اسٹور کر لوں, تو اس طریقے سے آپ کی زکوٰۃ یا اپنی میں کام والی کو دے دوں, ایسی زکوٰۃ آپ کی کبھی بھی پوری نہیں ہوتی. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کے معیار کو نہیں پہنچیں گے تو پھر وہ کیا کریں گے, گروپ کے اندر, ہر پارٹی کے گروپ بنے ہوئے, تو پھر یہ ایسا ہوتا ہے. ہماری پارٹی میں بھی ہے, تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر آپ کے اوپر آپ کو کرپشن کے الزام لگاتے ہیں. حالانکہ شارق یہاں بیٹھا ہے, میں یہاں بیٹھا ہوں, ہم نے کلمہ پڑھ کے متعدد بار شو میں کہا, آپ کے شو میں بھی کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج تک نہ ہمیں کوئی سندھ گورنمنٹ کی طرف سے فنڈز ملا ہے, نہ ہمیں کسی نے ایسے ہی کوئی پیسے دیے ہوں کہ اب تو مطلب آپ کے الزام در الزام تو لگتے تھے اتنی بڑی کرپشن کر رہے ہیں. مجھے اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے. میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر جب کولیپس ہوئے تو پھر میں پاکستان شفٹ ہو گیا تھا, ہمارا بزنس تھا, ہم نے بھی باہر زندگی گزاری, بڑی اچھی زندگی گزاری, اور وہ ایک الگ ماحول تھا. لیکن پھر آج کا اگر آپ دور کمپیریزن کریں, وہ 2.5 ڈیکیڈز, میری خود کی شادی, پہلی شادی جو میری ہے اس کو 23 سال ہو گئے, میں نے چھوٹی عمر میں شادی کی. دوسری شادی جو میری ہوئی ہے اس کو 7 سال ہوئے. آپ نے مطلب آپ کے پاس زندگی میں, آپ جیسے ان کی عمر میرے سے بڑھیں اور ماشاءاللہ بڑی پارٹی کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں, اب میں ان سے چھوٹا ہوں لیکن میرا ان کے برابر ایکسپیرینس آ گیا. اسی لیے آ گیا کہ میں پچھلے 10-8 سالوں سے اپنی کمیونٹی کا پریزیڈنٹ ہوں. مور دین 1000 کیسز ہم نے نمٹائے ہیں. ہمارے پاس طلاق کے معاملات آتے ہیں. مجھے پتہ ہے نا کہ جب شروع میں بھی میں آپ سے یہی بات کر رہا تھا کہ آج عید کا دن ہے تو ہمیں جوڑنا چاہیے لوگوں کو, وچ از آج کے دور میں نہیں ہو رہا ہے. ہر آدمی چاہے گا نہیں یار یہ لڑ رہا ہے نا, میں اس کو اور لڑاؤں. بھائی شارق, آپ جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی, آپ نے بھی 100 اختلافات ہمیں ہوتے ہیں, ہم اسمبلی میں اسپیچ کرتے ہیں, اپنی پارٹی کی, پیپلز پارٹی والا اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے,
PTI वाला अपनी पार्टी को कर रहा होता है, MK वाला अपनी पार्टी को, जमात इस्लामी का अपनी। लेकिन बात ये है वो एक प्लेटफॉर्म हमें एक ऑटोमेटिकली मिला हुआ है, या सोशल मीडिया हो गया, लेकिन क्या इसके बाद भी हम एक दूसरे के गिरेबान पकड़े? अब जैसे आपने तो थोड़ी देर पहले सवाल किया था, या आपने किया था कि भाई शो में गर्मा गर्मी हो जाती है। लास्ट इनका शो था, नजमी आलम साहब उस शो के अंदर थे और ठीक ठाक गर्मा गर्मी हुई, लेकिन उसके 2 दिन बाद वो असेंबली में आए और गले मिले, बोले यार बड़ी अच्छी बात करते हो। मतलब देखिए ये चीज यही, और हमारे माशरे के अंदर अदम बर्दाश्त जो है ना, बड़ा सब अदम बर्दाश्त हो गया है। लेकिन ये हर कोई नहीं कर पाता वैसे, सजाद हर किसी से नहीं होता। असल चीज ही देखिए यही है ना कि जब आप अपने ज़मीर को जो करना शुरू कर देते हैं तो आपके रास्ते आसान हो जाते हैं। आप किसी को रास्ता देंगे, किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो डेफिनेटली आसानी पैदा करें, दूसरों के लिए आसानी पैदा करें। हमारे माशरे में इतना कि बस कोई किसी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार ही नहीं। हम टीवी पे बैठ के हम सारे आपको कलमे भी सुना देंगे, हम आपको मसाइल भी बता देंगे, लेकिन जब यहाँ से उठते के साथ अगर हम जाएंगे तो फिर हमने दूसरों को तो नसीहत देगी, लेकिन हम किस प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं ये भी हमें देखना है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, हमारी जबान में एक मिसाल देता, सुई जो पुठिया डोरो, मतलब जब वो सुई होती है ना पतली, उसके अंदर आप डोरी डालते हैं, फिर वो आपने जो बोया है, चाहे वो आपको मरने के टाइम, लेकिन वो आपकी लाइफ, एंड ऑफ द लाइफ से पहले पहले आपको वो काटना पड़ेगा। ये मुकाफात देना हमने देखा है लोगों का। फिर आप देखिए, तभी तो कहते हैं ना अल्लाह पाक को क्या पसंद है, जवानी की इबादत। जहाँ मैं गलत हूँ आप उस पर करेक्शन कीजिएगा। और सफेद दाढ़ी के लिए अल्लाह ने, देखो अल्लाह पाक ने जवानों के लिए भी एक बात कही है, सफेद दाढ़ी से मुझे हया आती है। बिल्कुल है, कितनी बड़ी बात है ये, जो समझे उसके लिए। वरना तो यहाँ तो अल्लाह माफ करे ऐसे ऐसे लोग और ऐसे ऐसे मामला चल रहे जो आजकल हमारा ग़ीबत की तरफ न जाए सर, बस अल्लाह पाक बनते हैं बच सकते हैं। नहीं मैं आपके ऊपर कुछ नहीं कह रहा हूँ, तो उठ के जाऊंगा फिर उसके बाद करना। शारिक साहब से भी सेम सवाल है, सियासत में नहीं होते तो फिर क्या कर रहे होते? आज कैसे मुलाकात होती है आपसे? सिंपल से, अगर सियासत भी नहीं होता, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ। अच्छा, उससे पहले सियासत में और बिजनेस शुरू करने से पहले मैं ऑलरेडी 3 फील्ड अपना चुका था, मैं ट्राई कर चुका था। वालिद साहब ने आर्मी में भेजा था मेरे कैडेट कॉलेज में, अगर मुझे क्रिकेटर बनने का शौक था तो बस वो बड़ा समझा के मैं वापस आया हूँ। मैंने क्रिकेट खेली और बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, अल्लाह ने बहुत जल्दी कामयाबी दी। मगर 2006 में एक हादसा हो गया था, एक्सीडेंट, उसकी वजह से मुझे क्रिकेट छोड़नी पड़ी है। मेरे ख्याल से इनको तो भाई को तो पता ही है। तो वो मैंने फिर क्रिकेट छोड़ी, फिर इसके बाद मैंने मीडिया की फील्ड में आया। मीडिया की फील्ड में भी बड़ी जल्दी हो गया मैंने, बल्कि हम टीवी पे एक टेली फिल्म थी, उसमें मैंने कोई मुझे 4-5 मिनट का रोल भी मिल गया था शुरू में, तो वो भी करी। मगर फिर वो लाजमी बात है कि वो पसंद नहीं था वालिद साहब को, फैमिली को, कि भाई मीडिया में आप तुम किन चक्करों में पड़ गए हो। मतलब वो लाजमी क्रिकेट में नाकामी, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली मैंने, पाकिस्तान 14 खेली मैंने, कराची रीजनल 19 में मेरा नाम आ गया था, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो वो उसके बाद फिर मैंने 2007 में 18 साल की उम्र में बिजनेस शुरू किया। तो बस अल्लाह पाक ने उसमें बड़ा वालिद साहब का था उसमें, फिर मैंने अपना साथ उन्हीं की शुरू किया, उनके काम को भी संभाला और अपना ट्रांसपोर्ट का शुरू किया। तो बस अल्लाह पाक ने उसमें भी बहुत जल्दी है और बड़ा उसमें तो अल्लाह का शुक्र है बहुत कामयाब किया, आज तक है वो चल रहा है। बस फिर 2016 में जो है वो सियासत में आए, और अगर नहीं होता तो मैं नॉर्मल कराची का बिजनेस। सियासत की वजह से कारोबार को फायदा पहुंचा? सियासत की वजह से अगर हकीकत बताऊं, पता नहीं यकीन करेंगे नहीं करेंगे, अभी तो मेरा काम ही बंद पड़ा हुआ है। टाइम नहीं दे सक रहे, फिर हालात कुछ जो ग्लोबली ऐसे हो गए कि बिल्कुल काम जो है वो बंद हो गया है, मजबूर है आपके अफगान। मेरा मेन काम जो ट्रांजिट का काम है अफगान का, मेरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारी वहीं से थी, तो लाजमी वो बंद हो गया है, बल्कि अभी तो सारा सरमाया वहाँ फंस गया। ये मैं अल्लाह को इसको समझता हूँ कि अल्लाह की आजमाइश है कि जिस जगह पे मैं बैठा हूँ और उस जगह पे अगर आप तंग हो जाओ पैसों के मामले में, तो क्या पता वो आजमा रहा, और अब कि मैं हराम की तरफ जाता हूँ या कहाँ जाता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, पिछले 7 महीने हो गए, 7 महीने से अल्लाह पाक ने, अभी भी सिर्फ रब से उम्मीद है कि जिस तरह उसने दिया था पहले वो दोबारा सब ठीक कर देगा, हराम का नहीं खाना। बेशक, ये बहुत अच्छी बात है। सरवत साहब, कितना पैसा देख लिया जिंदगी में? पैसा आप लोगों का प्यार है, मोहब्बत, चाहत, देखिए ये पैसा है मेरा, ये मेरी पहचान भी है और ये इस हवाले से पूरे पाकिस्तान में पहचान है। मैंने इसलिए पूछा, वैसे सियासी सवाल नहीं है ये। मैं वैसे आपने जवाब का हक तो मेरा है ना, तो वो क्या कहते हैं, दूसरे ये है कि मैं एक स्पोर्ट्समैन भी हूँ। मेरे वालिद लखनऊ यूनिवर्सिटी के हॉकी के प्लेयर थे, कप्तान थे, बैडमिंटन के कप्तान थे। वो 3-4 गेम खेलते तो मुझे वही हॉकी का शौक़ था, हॉकी की
बॉडी बिल्डिंग की, बॉक्सिंग की। जबरदस्त। तो बॉक्सिंग वाला पता नहीं था हमें। जबरदस्त। ये अब आप जरा आपके मुक्के का मुक्का भी आपकी तरफ। मेरी बात सुनिए, ये थोड़ा देर से सवाल किया शायद, इसीलिए मैंने कहा मुझे पता नहीं था। ये तो बहुत बाद में बताया सर आपने। ये देखे ना, तो सारे कभी इत्तेफाक आ गई सर, वो सारे प्रोग्राम डिलीट कर देंगे बेफिक्र। ये वहाँ से शुरू करते हैं। जैसा टेक्सला में मैं स्पीच कर रहा था, जी जी। तो जरा जोशीला, आजकल अभी तो यहाँ ईद का प्रोग्राम है ना, इसलिए जरा बड़े तरीके से हम लोग सब तामुल से सबकी सुन भी मैंने सुनते हैं कहाँ, सही बात। तो उसके बाद वो स्पीच कर रहा था, तो फैसलाबाद से एक बंदे ने, पता नहीं मुक्का उसने देखा क्या देखा, उसने मुझसे कहा इनसे को नहीं यार ये अंगूठी उतार दे। अच्छा। मैं परेशान हो गया यार, फैसलाबाद और वो टेक्सला कहाँ पर, तो उसने कहा अंगूठी उतार दे। मैंने उनसे पूछा क्यों उतार दूँ मैं अंगूठी, ये मुझे ईरान से आई किसी तोहफा दिया है। तो कहने लगे ये टाइगर है और आप खुद वैसे ही टाइगर हो तो अब ये डबल हो जाता है, तो बड़ा आप इसकी जगह कोई याकूत वगैरह फिरोजा वगैरह आप ले लो ताकि आपके अंदर ना थोड़ा सा कूल हो जाए। हाँ कूल हो जाए। और तो इसी वजह से मैंने शाम से वो एक खाल खरीद रही, उसके ऊपर बैठने से इंसान के अंदर ना आजिज़ी पैदा होती है, रवादारी आती है, मोहब्बत आती है। मेरी सीट के नीचे वो अमूमन वो रहती है, शाम से लेकर आया था जब ज़ियारत पे गया था। तो वो उस पर बैठ कर मैं गुफ्तगू करता हूँ, बगैर अभी खाल के कर रहा हूँ। तो ख्याल कीजिएगा। ये डिस्क्लेमर रखा था। मतलब घर में आपने वो रखी हुई है, मंगवा गाड़ी से मंगवा। मैं भी सोच रहा हूँ गाड़ी में तो है ना आपकी बात। नहीं, बहुत जबरदस्त आपके बारे में ये तो। अच्छा, ये वो जो खाल लेकर आए घर में, मतलब भाभी से बात करनी होती है आपने, उससे बैठ के करते हैं, कूल रहे हैं। वो तो भाभी को देनी पड़ती है ना फिर कि आप कूल हो जाए। मैं समझता हूँ भाभी को देते हैं। मैं यकीन माने, सबके अपनी अपनी ज़िंदगी शहजाद की है, अपनी है शारिक भाई की, इन्होंने बात। मुझे आज एक बात और अच्छी लगी, एक होप पैदा हुई है मेरे अंदर, जो मैं अक्सर बड़ा फ्रस्ट्रेशन का था कि दुनिया ख़त्म हो गई है, अखलाक ख़त्म हो गए, किरदार ख़त्म हो गए। लेकिन आज जो आपकी मेहमान हैं इनके साथ बैठ कर ना, यकीन मुझे अंदर होप हुई है कि नहीं अच्छाई अभी बाकी है, पॉजिटिव। पॉजिटिविटी आप लोगों की वजह से, ज़ाहिर है आप लोगों की वजह से। लेकिन हम लोग ना कोई बिरादरी से, लेकिन हम एज ए पाकिस्तानी बात कर रहे हैं हम सब ना। और जिस दिन खुदा की कसम अंदर हमारे अंदर, और वो जापान अगर जाते हैं ना, तो अगर हम वहाँ की बात करें या दुनिया के मुल्कों की बात करें ना, वहाँ हमने देखा यार एक दूसरे की रेस्पेक्ट देखी है, जो कुछ भी है। यानी कि हम उम्रे में नंबर 1 है, पाकिस्तान उम्रा करने में नंबर 1 है, हज करने में हम नंबर 2 हैं, और ईमानदारी में 146 या 149 के ऊपर है। और दुनिया का नंबर 1 मुल्क मैं समझा कोई मुस्लिम मुल्क होगा, आप पता है टोक्यो नंबर, जापान इज नंबर 1। जापान, मैंने कहा बिल्कुल आपसे ऑनेस्टी बिल्कुल। और उन्होंने हमें एक, जब हमें बताया तो उन्होंने, तो ये 140 हम ये समझेंगे सियासतदानों की वजह से या कौम ही सारी ऐसी? नहीं, हम एज ए कौम बात करें, सियासतदान भी हम में से ही है ना, वो भी हमारा हिस्सा है ना हम। लेकिन हम जब तक आपके सिस्टम नहीं होगा, दुनिया में सिस्टम है, जब उस सिस्टम को कोई आउट कर से निकल के जाता है, क्लियरेंस लेता है, तो वो पकड़ा जाता है। हमारे सिस्टम से ही, सिस्टम ही करप्ट है, तो लिहाजा हम उस सिस्टम में हर बंदा एडजस्ट हो रहा है। जब जिसको हो रहा है ग्रीन चैनल से, मैं तो नहीं गुजर रहा, आप तो नहीं जाते हो ग्रीन चैनल से, कौन जाते होंगे अब आप खुद बताएं, आप बोलने की अगर हिम्मत है तो। नहीं, कोई हिम्मत नहीं है, नहीं बोल पाएंगे। पॉलिटिक्स की बात हो रही है, मैं अपना एक इनपुट डालना चाहूंगी इस बात में। घरों में भी सर बहुत पॉलिटिक्स है, हम पॉलिटिक्स की अगर बात कर रहे हैं तो ये तो एक स्टैंडर्ड वाली बात आ जाती है, लेकिन घरों में भी पॉलिटिक्स है। किस किस्म की? हर किस्म की, रिश्तों में, हर चीज में, हर कोई एक दूसरे को लेट डाउन करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप अपनी ज़ात की बात करते हैं ना, हमने अगर अपने आप को, क्योंकि देखें हम किसी पे ब्लेम देने से पहले, जैसे सजाद साहब ने ये बात की, मैं इनकी बात को जो सेकंड करूंगी, कि आप जब उंगली उठाते हैं ना किसी को बुरा भला कहते हैं, कोई भी पॉलिटिशियन है, कोई भी आपकी जो है वो पार्टी लेवल है, आप अपने आप को देखें, क्या आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं? पाकिस्तान क्या मेरा नहीं है, क्या सिर्फ सियासतदानों का है? पाकिस्तान हम सब का है। अगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं एक एंकर हूँ, एक अपनी कंपनी रन कर रही हूँ अपने हिसाब से, प्रोडक्शन हाउस, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपने पाकिस्तान को, अपने शहर को कैसे ओन कर रही हूँ, अपने घर को कैसे ओन कर रही हूँ। क्या कोई पॉलिटिशियन आके मेरे घर में मेरी ज़रूरतें पूरी करेगा? नो, नेवर। ये आपकी अपनी, सबकी अपनी जिम्मेदारी है। जो फर्दे जो है, लोग जो हैं इस बात को कहते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैंने खुद मोहल्ले में, गलियों में लोगों को देखा है कि अगर आपकी गली में कोई प्रॉब्लम है, कोई गटर का ढक्कन खुला हुआ है, तो वो उसको एडजस्ट नहीं करेंगे, वो किसी पॉलिटिशियन का इंतजार करेंगे कोई आएगा। क्या आप सब मिलके उस चीज़ में क्या डंडा लगाने के लिए बैठे हुए हैं, या आप खुद भी कुछ कर सकते हैं?
ایسا نہیں ہوتا. کچھ چیزیں ہم نے, کیونکہ اگر میں اپنے گھر کی بات کروں نا, میں نے اپنے گھر کو صاف کر لیا, باہر جا کے کچرا کوڑا ڈال دیا اور اپنے ملک کو برا کہہ دیا, تو یہ میں نے اپنے ساتھ برا کیا. میں نے اپنے ساتھ برا کیا. پروگرام کے آخری لمحات چل رہے, میں چاہتا ہوں اس سے فائدہ اٹھائیں, تو لڑکیاں کہوں خواتین کہوں, کیا لڑکیاں ہی کہیں, لڑکیاں تو ہم لڑکیاں ہی ہیں. رمضان ختم ہو گیا, جھوٹ بول سکتے نہیں, دیکھیں آپ جیسا سوچیں گے آپ ایسے ہو جائیں گے, تصور اچھا کریں نا. لڑکیوں کی عید, آپ ہم نے ایک سوال میں اپنی شرائط بھی مکمل کر لی. جی لڑکیوں کا کس طرح مختلف ہوتی ہے. ہم سب کی تو سن لیا آپ نے, مردوں کی مصروفیت اتنی زیادہ ہے, توجہ نہیں ہے, کوئی خوش شکل دیکھ بھی لیں تو کچھ بولتے نہیں ہیں, ماشاءاللہ بھی تو کہنا چھوڑ دیا, ڈرے سہمت نے ہم لوگ. لڑکیوں کی عید کس طرح ہوتی ہے, کیا مختلف ہوتا ہے؟ مختلف کیا ہوتا ہے, دیکھیں وہی اسٹارٹ میں تیاریاں, میری تو جب تک چوڑیاں نہ ہو میری عید مکمل نہیں ہوتی, چاہے ڈریسز ہو سب کچھ ہے, لیکن چوڑیاں ہونا ضروری ہیں, تو یہ میری ایک ہے اسپیشلٹی نا. ہاں, گھر کو مینٹین کرنا وہ میری ایک ذمہ داری ہے کہ ہر چیز پراپر ہو, فلاورز ہوں گھر کے اندر, مطلب خوشبو فریگرنس آ رہی ہو, تو یہ چیز جب آپ کے اپنے انر آپ کا جب جو ہے پراپر ہوتا ہے نا, آپ پھر اپنا ایکسٹرنل بھی آپ اچھا کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو خواتین ہیں نا, ان کا یہی ہوتا ہے, پھر عیدی کا انتظار ہوتا ہے, ہر کسی سے عیدی لینا, کیونکہ ہم تو پھر دے نہیں رہے ہوتے نا, اپنے چھوٹوں کو ہم نے دے دی, لیکن ہم نے خود سے عیدی کا انتظار کرنا ہوتا ہے, تو وہ ایک بڑا ایک فن مستی ہوتی ہے. کس کس سے عیدی لیتی ہیں آپ؟ میں تو ماشاءاللہ فیملی میں سب سے چھوٹی ہوں, تو میں سب سے عیدی لیتی ہوں. یہ سب سے امیر بندی ہے, میں بتا رہی ہوں. یہ بڑا اچھا ہوتا ہے, جو سب سے چھوٹا ہو اس کو سب نے دینی ہے. میں سب سے عیدی لیتی ہوں, لیکن میں دیتی بھی ہوں ڈیفینیٹلی, جیسے میرے بچے ہیں پھر سب کو دینا, تو وہی والی بات ہے. آپ کی سب سے زیادہ عیدی کی اماؤنٹ کیا ہے جو آپ کو یاد ہو, آپ کی میموری میں ہو؟ یار یہ تو نہ پوچھیں, بہت پرانی بات ہے, بتانی پڑے گی. یہ تو پرسنل بات ہو گئی. ابا کے دور میں ابا میرے ماشاءاللہ بڑی کھل کے عیدی دیتے تھے, اور ماشاءاللہ سے بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ کی فیملی, اب وہ جیسے تو وہ نہ وہ لوگ رہے نہ وہ سب چیزیں, اب تو ہم دینے میں پورے ہو جاتے ہیں, لیکن پھر بھی انتظار ہوتا ہے کہ ہاں نہیں یہاں سے عیدی ملنی ہے. کچھ رشتے ہوتے ہیں نا ایسے کہ نہیں عیدی ملنی, اچھی ہو جاتی, اتنی ہو جاتی ہے کہ بعد میں بڑا اچھا سلسلہ بن جاتا ہے. اچھا سائمہ, کیونکہ آر جے بھی ہیں, آواز بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے, تو میں چاہوں گی, بلکہ ہم سب بھی چاہیں گے کہ آپ تھوڑا سا کچھ گنگنا کے بھی سنا دیں, عید کا موقع بھی ہے تو تھوڑا ماحول اچھا ہو جائے گا. ضرور. مجھے غزل بڑی پسند ہے شہناز بیگم کی, کہاں ہو تم چلے آؤ, محبت کا تقاضا ہے, تو وہ تھوڑا انٹرسٹ. جی یہ ابھی انہوں نے کہا میں غزل سناتی ہوں, تو ہم جا رہے تھے گاڑی میں اسلام آباد میں, تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو ہم جس کے گیٹ اپ ماحول میں تھے, تو لمبا روٹ تھا اسلام آباد جا رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ یار ایسا کرتے ہیں, وہ آپ کی اجازت ہو تو میں کم گناہ والے گانے لگا لوں. یہ کون تھا جس نے یہ سوال کیا؟ ہماری نالج میں اضافہ کر دیا. ہو رہا ہے عید کا, بہت اچھا تھا. آپ کی غزل زیادہ گناہ والی ہے, یہ کم گناہ والی؟ پیرالل جو جیسا اس کو سمجھے. اچھا کیونکہ میں اگر اپنے مزاج کی بات کروں, مجھے غزل بہت پسند ہے, یعنی لائٹ میوزک ہو, اچھا ہو, تو میں ضرور سناؤں گی آپ کی اس پہ فرمائش پہ. کہاں ہو تم چلے آؤ, محبت کا تقاضا ہے, غم دنیا سے گھبرا کر تمہیں دل نے پکارا ہے, کہاں ہو تم, تمہاری بے رخی ایک دن ہماری جان لے لے گی, قسم تم کو ذرا سوچو, قسم تم کو ذرا سوچو کہ دستور وفا کیا ہے, غم دنیا سے گھبرا کر تمہیں دل نے پکارا ہے. بہت خوبصورت ماشاءاللہ, جو میں نے سنا تھا اس سے زیادہ اچھی پیاری غزل, بہت پیاری. بالکل بہت زبردست گایا آپ نے. ماشاءاللہ, آپ کو پسند آئی سرور صاحب؟ بہت اچھی.
क्योंकि आपका दिल भी पुकारता होगा कभी कभी कुछ। कॉलेज लाइफ याद आ गई, देखिए मैं इनको कॉलेज लाइफ में ले गई। नहीं, और इत्तेफाक से मैं सच्ची बताऊं, इस गजल के बाद वैसे भी ज़ाहिर ईद का मौका है जी। और मुन्नी बदनामी या शीला की जाने कुछ भी सुनाना चाहे मैं आपको मैं क्या एकदम से आप इस वो आइटम सॉन्ग वाला लगा रहा हूँ कि मुन्नी अच्छा बदनाम सन्नत शायर मतलब किया। कम गुनाह से ज्यादा गुनाह अभी का वैसे सफर। सियासतदान ऑलरेडी बदनाम है, आप और मुन्नी बदनाम कर रहे हैं। लेकिन ये जो कहते कहाँ हो तुम चले आओ, अब जिस तरीके से प्यार से गा रही थी ना वो थोड़ा थोड़ा आएगा फिर चले आना भी चाहिए। मुन्नी बदनाम में शीला की जवानी नहीं, गाने मैंने 2016 से सुने ही दोनों में इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, किसी में भी नहीं। वैसे उर्दू अदब से कोई शेर अशार जिस सर तरह हम तो मैं तो रमजान में हम तो नात पढ़ते हैं, नातों में कभी कभार जो कभी भाभी को कोई शेर सुनाया हो? सियासत जो हमारे गवर्नमेंट है उनको कुछ सुनाने के लिए कभी कभी बैठे बैठे कुछ शेर की आमद हो जाती है तो लिख तो लेते वो हैं। सुना दे आप जो याद नहीं है ना, नहीं, आप आप चाहे खुद आ अगर आप गई चाहे है, तो मैं हम जैसे मैंने रमजानों में काफी प्रोग्राम में मैं गया हूँ तो मैंने नाते पढ़ी है, मैं चाहूंगा मेरे साथ एक एक अशार मेरे साथ मिलके पढ़ेंगे बिल्कुल। जी 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 एक अशार वो हम सब पढ़ लेंगे, आप पढ़ना शुरू करो। आपको तो पता है मेरे साथ स्टार्ट ही नात जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह। छोड़ फिक्र दुनिया की, ये है आज का पैगाम। क्या बात। अल्हम्दुलिल्लाह। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, क्या हुआ? मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की। तो ये इतनी जो है ना वो मतलब वहाँ तो फिर आपके जो ना जिसम की भाली गाने तो ये तो चलते हैं, लेकिन अब असल सरवत तो साहब लाते की हैं। बारी है, कुछ भी सुना दो खूबसूरत सा। हाल तारी हो जाए सब पर। मुझे आवाज नहीं है, ये इसमें बड़ा बहुत मसला खूबसूरत है। आवाज है, शेर किसने सुना कहा दो आपको? कोई शेर, कोई कोई सा भी जापान के हवाले से हो, पाकिस्तान के हवाले से हो, कुछ भी याद आ जाए उस आप। जमाने में कोई आप मतलब आप कोई अच्छा शेर कहा होगा? अच्छा मेरी बात सुने, मैं ऐसे- आपको एक बात बता दूं, ऐसे जापानी नहीं आई भाई। अब ये आपके जब टॉक शो में होंगे ना वहाँ आपको जापान की बात नहीं करनी, वरना फिर मैं बता दूं। नहीं ये बस इसी गैदरिंग की बात है। वो फार्मूला ही बता दें कम से कम, हमें भी कोई मिल जाए जापान तो हम भी कोई बात कर दें। वो पर मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार। नहीं, वो यार आप जो जानने अब मेरा फायदा नहीं करा रहे ना आप। चलो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का शेर सुना देते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। खूबसूरत। और वाहिद मेरे आका करीम की जिंदगी वो रहनुमा रहबर हमारे सब कुछ है। तो कहते हैं ना उसमें देखो आप फौज का जनरल हो या फौज का सिपाही हो, पुलिस के सिपाही हो, सब कितने उससे कहते हैं सब तुम्हारा करम है आका। क्या ये बात अब तक नहीं हुई बात। है। तो ये बात हमारी बनी हुई है और अल्लाह बिल्कुल, ताला बिल्कुल। बनी रहे हमारी, और अल्लाह पाकिस्तान को उस रास्ते पे सलामत ले जाए रखे, जिस कायम मकसद से रखे। हमने हासिल किया। हमारे क्या पाक फौज के जवान दुनिया और जिस तरह लोग सब शहीद आते हैं, शहादतें हैं, इसमें बहुत कुर्बानियाँ हुई हैं। कश्मीर देखें, गज़ा के मुसलमानों को देखें। मैं अक्सर कहता हूँ शायद वो मुझे वो बाप का आंखों के आंसू आते हैं, हम लोग कितने खुशी से खुशियाँ मना रहे हैं, इस तकलीफ में भी हम मुस्कुरा रहे हैं। वो अच्छा ये लोग बड़े शाम के लोग जो होते हैं या इस की पट्टी के लोग ना बहुत डॉल जैसे होते हैं, गुड़िया जैसे है बिल्कुल ना, आइज़ भी उनकी और हर लिहाज से। तो 6 साल की बेटी थी, वो बाप उसको माथे का बोसा ले रहा था और कह रहा था मैंने जब ये पैदा हुई थी जब ये बहुत खूबसूरत थी और आज मैंने 6 साल के बाद जब ये शहीद हुई है जब बोसा उसकी मैंने आंखों को लिया। सोचा हम इस वक्त में भी कितने जिंदा दिली के साथ में हमें पाकिस्तान की कदर नहीं हो रही ना। पूछो जाके फलस्तीन से, पूछो कश्मीर से जाके, पूछो जिनका अफगानिस्तान वतन नहीं है, जिनका वतन नहीं है सर। आज हम अपने वतन में अल्हम्दुलिल्लाह आजाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं। आप भी पैगाम देंगे। मैं इस पे यही बात करता हूँ। एक तो मुझे जो है वो मैं उन सबको पाकिस्तानियों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि जो अभी जैसे सरवत भाई ने बात करी, आज के दौर में जो रमज़ान हमने जिस तरह गुजारा, पाक अफगान वॉर थी, फिर जिस तरह इसराइल अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, ख़ुमैनी शाही की शहादत, ईद तोहफ़ा है तो हम सब मनाना एक सुन्नत रसूल है और हम पे फ़र्ज़ है ईद मनाना, हमारा तोहफ़ा है तो हम मना रहे हैं। मगर आज मैं इन पाकिस्तानियों के अब भी खुदारा होश के नाखून लो, अपनी दिमाग खोलो कि जो हम फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलते हैं, जितना भी बोलते हैं, आज ये साबित हो गया है कि जो हम बजट की बात करते हैं कि हमारे मुल्क का सारा बजट, हम बजट दे कितना रहे हैं, हमारे पूरे मुल्क से कहीं ज़्यादा दुनिया में फौज अपनी जो आर्मी का बजट होता है हम दे क्या रहे हैं। देखिए आज की ख़ास तौर पे रमज़ान का जो हमने देखा, ये जो ग्लोबली जो जितनी भी टेंशन चल रही है,
کہ کہیں پہ بھی معیشت تیل نکل گیا, تیل کا کتنا تیل ہے اس ملک میں اس کی اہمیت نہیں ہے. آج یہ ثابت ہو گیا کہ فوج کتنی ضروری ہے, معیشت ضروری نہیں ہے. آج اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس ملک میں پیدا ہوا, اور یہ افواج ہے. آج بھی جب سے پاکستان قائم ہوا ہے, یہ دنیا کے جتنے بھی پاکستان کے دشمن ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستانی فوج کو اگر شکست دے سکتے ہیں تو صرف ان کی عوام کو لڑوا کے, عوام میں نفرت بھر کے ہم نے یہ ہونا نہیں دینا, اور یہ ہم نے انشاءاللہ, مجھے امید ہے میری پارٹی ہو, کسی بھی کوئی بھی پارٹی ہو, وہ سب مل کے اس والی جو لائن پہ نا, اس کو بالکل کراس لگا کے ریڈ لائن بنائے اور اس طرف کسی کو جانے نہ دیں. میں بالکل اس کو 30 سیکنڈ میں ریپ اپ کرتا ہوں کہ جتنے اسلامی دوسرے ممالک تھے نا, وہ بڑی ہائی رائز بلڈنگوں میں بنانے میں لگ گئے, ماحول تباہ ہو گیا, لیکن ہم نے روکھی سوکھی کھائی, گھاس کھایا, لیکن ہم نے ایٹم بم بنایا. اور میں ان کی نسلوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے پاکستان کا ایٹم بم بنایا, اور آگے بھی جو ہے نا وہ ان کو, مطلب آپ یقین کریں کہ اگر ہمارے پاس یہ نہ ہوتا تو سب سے پہلے تو ہمیں انڈیا کھا جاتا, لیکن ہم نے جو ان کا حال کیا ہے پچھلے ہوا معاملات, تو یہ سب سے پہلے تو ہم مسلمان, اور اوپر سے اللہ پاک نے ہمیں ایٹم بم جیسی نعمت دی ہے نا, کوئی ہماری طرف دیکھ نہیں سکتا میلی آنکھ سے, اور پاکستان تا قیامت تک کے لیے بنا ہے. پاکستان کو کوئی ختم نہیں. میں میسج یہ دینا چاہوں گی کہ اپنے پاکستان کو اون کریں. اس نے ہمیں آئیڈینٹیفیکیشن دی ہے. میں بے شک میری فیملی باہر ہے, لیکن میں جب اپنا پاسپورٹ دیکھتی ہوں نا تو مجھے خوشی ہوتی ہے, اور میں یہ کہتی ہوں کہ بے شک میں جہاں پر ہوں, جس جگہ پر ہوں, میں اپنے شہر کو اون کرتی ہوں. اور جو لوگ اس بات کو کسی اور کی رسپانسبلٹی سمجھتے ہیں, خدا را اپنی ذمہ داری پوری کریں تو آپ کی زندگی میں بھی آسانیاں ہوں گی, اور یہ خوشیاں ہیں. اور سب سے بڑا میرا ایک سلوگن ہے کہ ہنستے ہوئے اور مسکراتے ہوئے زندگی گزاریں, تاکہ آپ کسی کے لیے کچھ برا نہ سوچ سکیں. برا نہ سوچیں. جی بہت شکریہ حضرت, آپ تشریف لائے, وقت نکالا اس کی خوشیوں میں, ہماری خوشیوں کو دوبارہ کر دیا آپ نے. بہت شکریہ ایک بار پھر شارق آپ کا, آپ تشریف لائے ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ. آپ کو بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ. تھینک یو سو مچ. اور یہ ہماری ایک نشست تھی عید کے حوالے سے خصوصی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری گفتگو اور جتنی بھی ہم نے ہلکی پھلکی نوک جھونک کی, اور ہم نے یاد رکھا ہے غزہ کے مسلمانوں کو, فلسطین کے مسلمانوں کو, کشمیر کے مسلمانوں کو, ایران میں جو کچھ ہوا, افغانستان کے ساتھ بھی ہم جنگ نہیں چاہتے. یہ کلیئرٹی ہے پورے پاکستان کے اندر, پورے مسلمانوں کے اندر, کیونکہ وہ ہمارے مسلم بھائی ہیں. لیکن ہم دشمن کو یہ واضح پیغام دے بھی رہے ہیں اور دیتے رہیں گے کہ ہماری ڈیفنس لائن, ہماری پاکستانی فورسز, ہمارے لوگ, ہماری عوام ہمیشہ اپنے ملک کے تحفظ کے لیے ایک جان ہے. ہمارے اندر درار ڈالنے کی کوشش نہ کریں. ہم کبھی بھی تقسیم نہیں ہوں گے. آپ کی جتنی بھی کوششیں ہیں وہ ساری انشاءاللہ ضائع جائیں گی. اور آج اس پلیٹ فارم سے, اینٹین کے پلیٹ فارم سے, ہم یہ سب سے امپورٹنٹ میسج اس عید پر ضروری سمجھتے تھے آپ تک پہنچانا. اسی خوبصورت بات کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. ایک بار پھر ہم سب کی جانب سے, آپ تمام دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو ہماری جانب سے دلی عید مبارک. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.